Essa semana vamos usar a apostila novamente. Então, nossa lição número 18. Este é o tema: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente vai estudar um pouco mais a fundo os 10 mandamentos. Então, estamos neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Começando o nosso encontro com um canto. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Slava Isusu Christu, Slava Naviki. Vamos então para o nosso canto habitual. Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим днем. Негаразди обминали, тож подяку ми складем. Ангел добрий, ангел світлий, від лихого нас беріг. У щоденній ми молитві просим, щоб прийти від змін. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі. Сонце голову схиляє перед Господом за нас, бачить все воно і знає, де є Бог, там все гаразд. Все дароване щоденно ми приймаєм від Отця, і подяку повсякденно посилаєм до Отця. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий, за все дякую тобі. Боже, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже любий, Боже милий,
Vamos ao nosso sinal da cruz. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Vamos rezar o Pai Nosso. Отче наш, що єси на небесах, нехай святитися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Vamos rezar a Ave Maria. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Vamos rezar o Santo Anjo. Ангел, хоронителю мій, ти все при мені стій, рано, ввечері, вдень і вночі. Будь мені до помочі. Стережи душу і тіло моє. Веди мене до життя вічно. Амінь. Creio em Deus. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, у єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діві і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І другий
Prejde, zo Slavoju, Sudety, Żywych i mертвых, a Його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сину рівнопоклоняємий, рівнославимий, що говорив через пророків. Єдину святу, соборну і апостольську церкву ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресення мертвих і життя вічного. Амінь. Amar a Deus sobre todas as coisas. Люби Господа, Бога Твого, усім серцем Твоїм. Ele não é exatamente a tradução, tá? Ele diz assim, ame a Deus, o Senhor, na verdade, Люби Господа seria mais o Senhor, Deus nosso, né? Deus é nosso, Tvoró seria mais de vocês, mas português fica meio estranho, então teria que ser nosso, né? De todo o teu coração. Então, é mais ou menos essa tradução ali do ucraniano, tá? Então, esse é um mandamento, né? Dos 10 mandamentos, né? De novo, né? Temos uma abertura com várias citações da Bíblia sobre o que é amar a Deus. Nos vídeos tem uma explicação muito boa sobre essa questão. Duas pessoas, 2 vídeos diferentes, né? Sobre este mandamento. Então, ali tem já bastante exemplos de como devemos interpretar esse mandamento. Então, eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque se vocês assistiram o vídeo, eu acho que vocês vão entender mais do que eu explicando aqui, tá? Então, aqui eu vou citar a primeira frase da apostila, né? A página é 62, tá? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, isso está em Mateus 4:10. Eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Ali uma citação do João Paulo II. A dignidade humana consiste na vocação do homem para a união com Deus. Já desde o começo de sua existência, ele está convidado a dialogar com Deus, pois se o homem existe é porque Deus o criou. Por amor Deus o conserva. E só poderá viver plenamente segundo a verdade, quando reconhecer este amor, se entregar a ele. Um canto, eu até não coloquei dessa vez porque é tão curtinho, né? Então tá escrito assim, Tam daí любов, onde há amor, né? Esse é o título. Tam daí любов e доброта, onde há amor e o bem. Tam daí любов, de novo, né? Onde é amor, lá tem Deus. Tam é Bor, a última frase. Lá tem Deus, tá? O dizer é bonitinho. Como é curtinho, dessa vez eu não coloquei, mas podemos colocar na aula presencial, né? O que significa crer? Eu acho que nessa de crer, fé, a gente já debateu bastante, né? Porque o tema praticamente deste ano é
fé e crer, né? Porque o próprio crer em Deus, a gente estudou por partezinhas, né? Já diz tudo que a Igreja Católica crê, né? Então, eu vou repetir de novo, que eu acho que foi um exemplo muito bom que a irmã deu, que o que é ter fé e crer, né? É acreditar mesmo, né? Que ela disse assim quando o menininho, o pai diz, tá lá em cima da árvore, diz, pula, e o menino pula, porque ele crê que o pai vai, né? Ele tem fé, né? Que vai pegar ele. Então, eu acho que isso é o melhor exemplo, assim, do que é ter fé. Não ter dúvida nenhuma, né? Do que é aquilo, né? Então, são coisas, assim, que a gente tem que trabalhar muito, né? É crer, ter fé, perdoar, né? Como foi a nossa última aula, né? Foi sobre o filme, né? Então, o perdão, assim, como é difícil perdoar, né? E ter fé também, a gente perde fé muito, não fácil. Às vezes a vida é um pouco. Eu sei que vocês são pequenos ainda, mas vocês estão se preparando para serem adultos, né? Na estrada de vocês pode ser que tenha muitos percalços, né? Que a fé vai ser provada, né? Muitas pessoas perdem a fé na igreja, em Deus, ou na família, né? Então, a temática, então, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é deixar as coisas de lado, é amar, ter aquele amor tão grande que você vai crer, que você não tem dúvida da presença dele na tua vida, né? Então, aqui só tem mais uma parte que eu vou ler, mas eu acho assim, tudo que a gente já falou, e os vídeos falam muito bem, né? Colocados sobre isso. Se vocês quiserem, não, fica de temática também ler todos esses textos, tá? Sempre ler os textos que tem, tá? A nossa fé é um dom de Deus, através do Espírito Santo, sim. É o Espírito Santo que faz a nossa criatividade, a nossa fé, toda essa energia, parece uma energia interior, né? Então, isso é trabalho do Espírito Santo. Né? Então, se nós não amarmos Deus, não conhecermos Ele, como é que a gente vai ter fé e acreditar em alguma coisa, não é? Então, aqui nós temos mais textos na página 63 para vocês refletirem sobre ele, tá? Tem uma citação de Tomé, então Tomé é bem conhecida aquela história, né? Que Jesus disse para ele, você está vendo as chagas na minha mão, né? Então é fácil para você crer. E como é que vai ser aqueles que não veem e vão ter que crer, né? Essa energia que temos em nós, né? De acreditarmos em Deus e crermos nele e na nossa capacidade, né? Ó, tem uma citação muito bonita aqui. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. Olha que frase bonita tirada da Bíblia, né? João 11:25. Eu vou ler essa partezinha também aqui que eu acho importante. Mas crer não quer dizer somente adquirir novos conhecimentos na fé, como nas matérias da escola. Crer significa confiar na palavra e no amor de Deus. Se nós nos esforçamos por compreender melhor as verdades da nossa fé, compreenderemos também melhor o amor e os planos de Deus. Uma fé viva e firme cria em nós sempre uma nova coragem e nos anima a fazer o que Deus nos diz e exige de nós. Eu acredito que a pessoa que tem a fé mesmo, ela não vai achar que a vida dela é muito difícil, né? Devemos rezar, pedir a Deus que Ele conserve em nós a graça da fé. É preciso fazer esforço para não perdermos o grande dom da fé que nos é oferecido. É isso que eu falei para vocês, que o tempo, às vezes as pessoas esquecem um pouco da igreja, esquecem das coisas e vão perdendo um pouco a fé. E assim, ao mesmo tempo, geralmente a vida vai se tornando um pouquinho mais difícil. Às vezes fica desanimada com isso, não acredita mais em Deus, não acredita no ser humano, né? Porque às vezes tem pessoas cruéis que passam pela nossa vida, né? Então, para ter esta fé, o que é necessário? Eu vou ler esses quesitos que tem aí. Estudar sempre a tua religião, isso é essencial. Não adianta só que nós vemos na catequese, tá? Isso é muito pouco. Principalmente a nossa igreja, que ela é bem diferente da igreja latina, né? Assim, é muito mais profunda, na minha opinião, tá? Sou um pouquinho puxa-saco da nossa religião oriental, mas assim, se você conhecer ela a profundo, você não consegue
não é que você não consegue. Você não acha tanta, você vai achar muito mais beleza na nossa e muito mais fé, muito mais espiritualidade, tá? E ler bons livros a seu respeito, isso é muito bom, né? Sempre temos que ler livros que nos expliquem muita coisa. Ouvir com atenção as pregações das missas, sempre escutar o que o padre diz, né? E assim, o nosso padre, ele fala muito bem, e assim, eu acredito que toda missa você aprende um pouco. Participar de cursos de formação religiosa. A nossa comunidade tem o Sagrado Coração, né? Tem aqueles encontros. Você aprende bastante naqueles encontros, né? Não deixar de ir. Participar dos encontros com a comunidade também é essa questão. Participar de grupos e movimentos existentes na igreja. Então, sempre que possível, participem dos movimentos que tem dentro da igreja, tá? A nossa ali tem o Sagrado Coração de Jesus. Quem sabe mais à frente a gente não monta mais alguns. Então, ali fala um pouquinho mais. Muitos perdem a fé porque não praticam as obras da fé. Não procuram se aprofundar na fé através de reflexões e estudos. Mas preferem companhia de incrédulos e ouvir suas críticas e restrições quanto à fé e quanto à igreja. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nem da própria igreja e começa a criticar, mas não sabe nada, não sabe nem de onde veio, não tem mínimo de base para fazer uma crítica, né? Então, antes de fazer isso, antes de escutar pessoas assim, porque às vezes tem pessoas bem amarguradas, não, eu vou estudar. E hoje, com a internet, nós temos tanta. Eu já falei para vocês da FASBAN. Nossa, FASBAN tem muitas matérias curtíssimas. E é a faculdade dos basilianos. Então, ela fala sobre a nossa igreja. Tem muita coisa ali, muito bom. E ali é um site que vocês podem ler, que é confiável, né? Tem base para isso, né? Porque às vezes também, né? Você tem que pesquisar muito bem aonde você lê aqui na internet, porque tem muita coisa falsa, muitas fake news, ou então muita opinião própria. Eu sempre falo assim, você tem que ver o que é opinião e o que tem base, né? Do que está sendo escrito realmente, daquilo que realmente que é, né? Ou então uma coisa que verdadeira, né? E não, às vezes, uma opinião da pessoa, né? Isso a gente tem que cuidar um pouquinho da internet, mas é um meio muito bom de nós entendermos um pouquinho mais da nossa religião. Então, na página 64, temos alguns exercícios. A número 1, eu tenho novamente 4 leituras. Aqui diz para vocês copiarem esses versículos, tá? Acharem ele na Bíblia e copiarem. Tem os Deuterônio, Mateus, Deuterônio novo, então Mateus e Deuterônio ali, né? Só que são capítulos e versículos diferentes, mas desses dois livros da Bíblia. Podemos amar a Deus amando nossos irmãos? De que maneira você pode demonstrar este amor? Uma frase que vocês podem refletir, discutir com quem estiver assistindo com você. E coloque o que você achar e a gente, na próxima aula que tiver oportunidade, nós vamos corrigi-la, tá? Ou então não corrigi-la, né? Mas vamos verificar as várias opiniões sobre esse assunto. Pinte os balões com as frases que estiverem relacionadas com quem ama a Deus sobre todas as coisas. Preocupa-se principalmente com os bens materiais. Preocupa-se só consigo e com os seus próprios interesses. É capaz de amar o próximo como a si mesmo. Transformar o dinheiro e os prazeres em objetivos de sua vida. Reconhece as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Coloca os valores espirituais em primeiro lugar. Utiliza os bens materiais apenas para os meios de satisfazer as suas necessidades. Verifiquem o que vocês acham que, quando alguém que ama realmente a Deus, quais dessas frases que vocês acham que se encaixa melhor. Então, nós temos aqui a número 4, o último vídeo que eu passei para vocês é sobre esta parábola que está descrita ali, Lucas 16, 19, 31. Nós já vimos outra versão de um outro vídeo sobre a mesma parábola. A gente já viu essa parábola, que é do rico e do pobre, lá que é do Lázaro, né? Aquele Lázaro que morreu e foi para o céu lá. Só que nesse vídeo, ele é um pouco mais longo que o outro, e nesse eu achei assim, uma explicação da parábola. Primeiro ele explica a parábola, depois tem a explicação muito boa, que é esse canal desse rapaz
Altiveres, acho que é Altiveres, não me lembro assim o nome, mas se vocês olhem o nome dele é um pouquinho mais difícil. Ele tem doutorado em religião, então é um rapaz assim que sabe muito da Igreja Católica e tem vídeos muito bons. É um outro canal assim que vocês podem assistir, são vídeos e estudar para entender um pouquinho mais a nossa religião. Claro que daí ele vai falar da religião católica em si, não da religião católica oriental como é a nossa, né? Mas tem muita coisa boa. Então assistam, né? E vocês já sabem quase decora. Então agora, como é o segundo vídeo que nós estamos assistindo, dá para escrever o que nos ensina essa parábola, né? O que vocês aprenderam com essa parábola? Vamos ser mais assim, escrevam nessas linhas que estão ali. E a 6. Somente amamos a Deus quando amamos ao próximo. Encontre 6 palavras que representem essa atitude. Então, vejam quais palavras vocês conseguem achar. Daí, na próxima aula que tivermos oportunidade de verificar esta questão, nós vamos ver quem conseguiu fazer as 6 palavrinhas. Senão a gente verifica com quais e compartilha um com o outro para nós conseguirmos as 6 que estão nessa cruzadinha, tá? A 5 nos dá uma frase para nós pensarmos, né? Felizes os que temem ao Senhor, os que andam em seu caminho. Então, essa frase, ali tem um menino em cima de uma ponte, tá meio com medo, né? Então, vocês têm que achar os 8 erros. Olha que legal esse, né? Compromisso da semana. Façam algo de ato de caridade, principalmente aos mais necessitados. Se vocês tiverem alguma oportunidade nesse sentido, se puderem compartilhar ou o que foi feito já, ou vocês fizeram um dia com a família ou na escola, né? Compartilhem conosco. Reflexão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Este é o resumo de todo o ensinamento de Jesus. Então, ele diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus completou este mandamento, mas com essa finalização, né? Então, assim, se nós não nos amarmos, não podemos amar as outras pessoas, muito menos a Deus. Então, a primeira questão é nos amarmos, nos gostarmos e nos conhecermos. Vamos aprender mais um canto.
Então, chegamos a mais um final de uma catequese desta semana. Espero que tenha entendido a matéria. Uma boa semana. Na próxima semana que teremos presencial, nós fazemos uma recapitulação, fazemos a correção deste assunto. E no mais, uma boa semana a todos. Meu Senhor criou um pão que é muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais porque este pão tem Jesus. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais porque este pão tem Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão do céu. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais porque este pão tem Jesus. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais que um simples pão. Meu Senhor criou um pão que é muito mais É muito mais porque este pão tem Jesus. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida, de pão do céu. Por isso eu chamo este pão de pão da vida, de pão da vida e de pão